எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த படத்தோட டைரக்டர் என் பேர் நித்திலன் சாமிநாதன். பொதுவாகவே கேரளா படம் மேலே ரொம்ப ஆர்வம். அது எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும். எப்படி தெலுங்குல ஒரு கிளாசிக் மூவி வந்தால், கன்னடத்தில் ஒரு கிளாசிக் திதி மாதிரி வந்தால், நான் அந்த மாதிரி மலையாளத்தில் டூ மச் ஆஃப் கிளாசிக் மூவிஸ். அது ரொம்ப நான் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் தட்டத்தின் மறையத்துலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி விஸ்காம் படிக்கும்போது ஜான் ஆப்ரஹாமோட அக்ரஹாரத்தில் கழுதை, அடூர் கோபாலகிருஷ்ணனோட மதில்கள், அவங்க இந்த படம் போட்டு போட்டு காட்டிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ ஒரு விஸ்காமில் எனக்கு அவ்வளோ படங்கள் வந்து ஞாபகம் இருக்குது. நான் பர்சனலாக இந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர், தட்டத்தின் மறையத்து, அப்படி வந்த தொடர்ந்து படங்கள், கம்மட்டி பாடம், தொடர்ந்து எல்லா நல்ல படங்களும் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன். அண்ட் மை ஆல் டைம் ஃபேவரேட் இஸ் கும்பலாங்கி நைட்ஸ். அந்த படம் மாதிரி இன்னொரு படம் வருமானு எனக்கு தெரியல. அந்த வருஷம் ஆஸ்கார் நாமினேட் பண்ணும்போது இந்த படத்தை ஏன் அனுப்பலை அப்படின்னு பயங்கரமாக வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நான். லவ் யூ ஆல். எங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. താങ്ക്യൂ. കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ, ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾ സെൽവൻ വിജയ് സേതുപതി സാർ തന്റെ 50ാമത്തെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു. சார், முதல்ல வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒவ்வொரு முறை இங்கே வரும்போது உங்களோட பேரன்பு நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களை ஒரு முறையும் பார்க்கும்போது, இந்த முறை மகாராஜா படத்துக்காக பார்க்கும்போது முதல்ல அது ரொம்ப நன்றி. இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்பு ரொம்ப நன்றி. நான் என்ன சொல்றதுனே தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். என்னாச்சு? Thank you so much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thanks a lot for coming here. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പടത്തെ, ഈ തമിഴ് സിനിമ മഹാരാജയെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പതിവ് പോലെ മലയാളം ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തമിഴ് സിനിമകൾ വെൽക്കം ചെയ്യാനും നല്ല പടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും. നല്ല സബ്ജക്റ്റ് എന്നില്ല, അതിന് പുറമെ കമേഴ്ഷ്യൽ, വളരെ മാസ് മസാലയുള്ള പടങ്ങൾ വരെയുള്ള വളരെ നന്നായിട്ട് ഓടിയ ചരിത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കലർന്ന ഒരു പടമാണ് മഹാരാജ. ആൻഡ് മോർ ദൻ എനിത്തിങ്, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. അപ്പം എനിക്കറിയാം എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനാണ്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വിജയ് സേതുപതി എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഓൾ ലവ് ഹിം. ഐ ലവ് ഹിം. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദിസ് ഫിലിം ഇസ് റിയലി ബീങ് വെൽക്കംഡ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ബീങ് സ്പെഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് 50th ഫിലിം. ഒരു മലയാളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ എനിക്ക് തമിഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത്. തമിഴിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ മീ. ഐ താങ്ക് ദി എൻറ്റയർ ടീം ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിതിലൻ ഇസ് എ ഫിനോമിനൽ ഫിലിം മേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന രീതി, സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒരു രീതി, ആൻഡ് ഫിലോമിൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദി എഡിറ്റർ, യു ഓൾ നോ. ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫിലോമിൻ. And he's the editor of the film. I really wish he was here to say hi to all of you. But nevertheless, I'm really happy to have done this film and to bring it here to Kerala. And I want to thank you all from the bottom of my heart for making it such a big hit and really being such a big encouragement. Enikku matramalla, പക്ഷേ for our entire team. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ഇവിടെ ഈ സിനിമ വിതരണം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഫോർ എവറിബഡി, പ്രസ്, മീഡിയ, ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദ ടേൺ ഔട്ട്, അമേസിംഗ് ടേൺ ഔട്ട്. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കമിങ് ഓൾ ഓഫ് us. താങ്ക് യു. Mr. you are a function. What?
அவர் விஷ்ணுதேவ் மிஸ் லிட்டில் ராவத்தோட டேரக்டர். என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி வந்துருந்தார், அதனால மரியாதைக்கு மேலே உட்கார வச்சிருக்காரு. அவன் படம் பார்த்துட்டான், அவனுக்கு படம் பிடிச்சது. சரி எங்களோட படம் பார்த்து ஒருத்தர் பேசினா நல்லா இருக்கும்ல. நீ 2 வார்த்தை சொல்கிறான். He sent a big message like this, so make it short. தேங்க்ஸ் அண்ணா. எனக்கு விஷ்ணுவோட படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, மிஸ் லிட்டில் ராவத்தர். நான் அதை பார்த்து யாரும் எனக்கு ரெஃபர்லாம் பண்ணல. நான் ஒரு நாள் ஒரு வீட்டில் பார்த்துருக்கும்போது ஒரு போஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப டால் கையும் ஷார்ட் கார்டும் கௌரியும் வந்து ஒரு போஸ்ட் இருந்தது. இந்த போஸ்ட் லுக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஜென்ரலாக இன்றைக்கி வந்து நமக்கு இந்த அமேசான் இல்லை ஓடிடி இங்கே இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு படம் பார்க்குறதுக்கு யாராவது ரெஃபர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த படம் இருக்குது, இந்த லாங்குவேஜில் வந்திருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. எனக்கு சில சமயம் ரொம்ப ரேண்டமாக சில சமயம் படம் பார்க்கலான்னு உட்காருவேன். அது என்ன பிரச்சனைனா, இந்த ஃப்ளைட்டில் வீட்டிலலாம் உட்காந்து ஸோ ஏதாவது படம் பார்க்கலான்னு உட்காரும்போது எந்த படம் பார்க்கலான்னு தேடி தேடி டயர்டாகிடுவோம். அப்புறம் படமே பார்க்க மாட்டோம். ஃப்ளைட்டில் அதில் ஊர் வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஓகே நம்ம பார்த்தோன்னே இந்த படம் இதை பண்ணுறது, நம்ம வில் வாட்ச் தட் ஃபில்ம்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச்டு. ஆனால் ஐ டோன்ட் நோ, நான் எதையுமே யோசிக்காமல் பார்த்தேன். ஐ டோன்ட் நோ த டைரக்டர், ஐ டோன்ட் நோ த ஹீரோ, ஐ ஜஸ்ட் நோ தட் கௌரி ஆக்டட் இன் மை ஃபில்ம் 96. ஸோ அப்படி ரொம்ப ரேண்டமாக பார்த்த படம் தான் மிஸ் லிட்டில் ராவத்தர். ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட். அப்புறம் அந்த பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணேன். அப்புறம் அவனுக்கு கூப்பிட்டு பேசினேன். அண்ட் ஹி வாஸ் மோர் ஸ்வீட். எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் அவனை கூப்பிட்டேன், எனக்கு எதாவது கதை இருந்தால் சொல்கிறான்னு. ஸோ இப்போ வந்தான், இங்கே வரமாடி ஒரு பெரிய மெசேஜ் போட்டான். ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் போய் நாங்களே எங்கள் படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணி என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ரிப்பீட்டேஷன் அப்படி தான் இருக்குது. எந்த ஊருக்கு போனாலும் இவ்வளவு ஈக்குவலாக வந்து அதுக்கு படத்தை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, கொண்டாடுவாங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை. நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம், அந்த படம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு ஓடிடும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்பினோம். ஓகே, அப்புறம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நாங்கள் நிஜமாக எதிர்பார்க்கல. அது எல்லா இடத்துல இருக்கிற மக்கள், ப்ரெஸ், மீடியா, எவ்ரிபடி அவங்க தான் முக்கியமான காரணம். இனிமேலும் இந்த படத்தை பற்றி எது பேசுகிறதுக்கும் எங்ககிட்ட வார்த்தை இல்லை. உங்கள் எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தான் முடியுது. அது தவிர என்கிட்ட வெறும் இல்லை. பட் நாங்கள் எல்லாருமே வழக்கமாக ஒரு படம் ஹிட் ஆகும்போது ப்ரொடியூசருக்கு, டைரக்டருக்கு, ஹீரோவுக்கு, ஹீரோயினுக்கு, மெயின் காஸ்ட்டுக்கு பண்ணவங்களுக்குலாம் ஒரு பெனிஃபிட், ஒரு 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 அடையாளம் அதிகப்படுத்திருக்குன்னு அர்த்தம், ஒரு ஐடென்டிட்டி கூடி இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேரையும் ஜனங்க கவனிச்சிருக்காங்க. அத்தனை பேரும் ஜனங்களோட மனசில் இருக்காங்க. அதுக்கு எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் தரும். வளர நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இப்போ விஷ்ணு 2 வார்த்தை நான் உனக்கு காப்பி. தேங்க்யூ. என்ன சொல்லுறது, ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் நாட் அபவுட் மீ. കണ്ടിപ്പാണ്. ഇല്ല, ഞാനത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ആണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ. ഇതിപ്പോ മഹാരാജയുടെ പ്രൊമോഷനാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മഹാരാജ. ഞാൻ പടം കണ്ടു, ഭയങ്കര വർക്കായി. ഐ മീൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് അത്ര ഒരു പ്രോപ്പർ മാസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു പടം ഞാൻ കണ്ടില്ല. ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി കുറെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കരയുക, ഒരുപാട് ചിരിക്കുക, ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക വേണ്ട. അത് അത്രയും ഡെപ്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ അധികം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി. റിയലി ലവ് ദാറ്റ് ഫിലിം ആക്ച്വലി. എല്ലാവരും പടം കാണുക, അതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ. தேங்க்ஸ் விஷ்ணு. தேங்க்யூ. அவனை எம்பராஸ் பண்ணுறதா செய்யல. பட் தேங்க்ஸ் விஷ்ணு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ். നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സുധൻ സാർ ഉണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഊഴമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മഹാരാജയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാം.